परमेसर दत्ता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेसर, रब रहा सबनी जाई, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, दसिया गया है कि अज का यह विशेष दिन गुरु लाधो रे दिवस वजों मनाया जा रहा। ये भी याद रहे कि 20 अक्तूबर नूं जिहड़ा कि 7 कत्तक सी, मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 मुताबक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरगद्दी दिवस भी सी। सो इन्हां दोनों ही दिहाड़ियां दी आप सिख संगत नूं बहुत बहुत मुबारक। ज़ाहिर है बीते नूं याद करना साडा फर्ज है। अपने इतिहासक करैक्टर्स, महान नायक जिन्हां च बाबा मक्खण शाह लोबाणा, भाई लखी शाह वणजारा जिन्हां दा जिक्र किया गया, इन्हां ने बहुत वड्डी सेवा की है और बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण। जदों असी बजुर्गां दियां कहानियां दास्ताना बयान करते हैं तो ये असल विच अपने आप दे लई प्रेरणा हुंदी है, अपने आप दे लई रिमाइंडर हुंदा है कि असी भी उन्हां तो कुछ सीखना। बहुत कुछ कहा जा चुका है, चाल साहब ने समय सीमा की गल भी की है, पर एक गल का ध्यान रहे कि जे सिर्फ असी बीते की गल करांगे, जो चैलेंज अज साडे सामने ने हर पक्ष तो, और भाई गजिंदर सिंह जी ने जिन्हां ने मैं समझदा है कि निष्काम सिख सुसाइटी का काम और हुण सिख ह्यूमन डिवेलपमेंट फाउंडेशन के थले जिहड़ा ग्रास रूट लैवल ते काम हो रहे, और इस गल का ध्यान रहे कि जदों असी गुरुआं दी धरती वाल नज़र मारदे ते अज वो गल नहीं है जिहड़ी कदे प्रोफैसर पूरन सिंह ने कही सी कि पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। ये बहुत वड्डी स्टेटमेंट है, गुरुआं दी धरती है। पर अज जे असी पंजाब वाल नज़र मारीए, अपनी उस धरती वाल नज़र मारीए, तो फिर अज वो ड्रग्स दा हैडकुआटर है, वो नशेड़ियां दा हैडकुआटर है। उस किस लैवल ते जे मालवा बेल्ट वाल नज़र मारीए, जिस मेरा ख्याल है जे ठीक डाटा सामने आए तो दुनिया च हाईएस्ट इंसीडेंस ऑफ कैंसर केसिस उस धरती दे उत्ते है। और जिहड़ी ट्रेन उस बेल्ट तो गंगानगर जाती है, उसका ना ही कैंसर ट्रेन है। और किवें बद इंतजामी और दूसरे पार्ट किसानां दा सुसाइड, जिहड़ा किसान सारे देश का ढिड भरन वाला है, अज वो इस कदर मायूस है कि वो आत्मघात के रस्ते ते तुरे। ते असी गल इतिहासक वेरवे च करदे हैं, इहदे च कोई शक नहीं है कि वो 22 मंजियां, वो सोडी कजन फस्ट कजन जिहड़े सारे ही उस थां दे उत्ते आके इस गल का फायदा चक रहे सन। गुरु हरकृष्ण साहब ने तो स्पष्ट शब्दां दे विच कहा सी, उस पिंड का नाम बाबा बकाला नहीं सी, उहदा नाम बकाला सी। पर ज़ाहिर है कि गुरु तेग बहादुर साहब रिश्ते च उन्हां दे बाबे लगदे सन, और बाबा बकाले, गुरु बाबा बकाले बड़ा निश्चित आदेश सी। पर यह धीरमल समेत 22 सोडी अपनियां मंजियां डा के बैठ गए, ये दस्सण दे लई कि असी भी रिश्ते दे विच बाबे हैं ते ये जिहड़ी गुरता है ये सानू मिली है। सो वो तां गुरता भी प्रगट हुई, जग ज़ाहिर हुई। वो तां हमेशा ही गुरु एक ऐसा सूरज है जिसनूं कोई लुको नहीं सकदा। बदल वक्ती तौर ते आंदे ने, लेकिन गुरु ज्ञान दा सूरज है और हमेशा ही वो चमकदा दमकदा। पर अज जे असी उस धरती वाल देखीए तो 12,300 के करीब पिंड ने। किहड़ा पिंड है जिथे ये बाबा वारफेयर साडे ते नहीं विढ़ी हुई? किन्ने गुरु बने हुए ने? जे ऑर्गेनाइज्ड सैक्ट देखने ने, माझा मालवा दुआबा बेल्ट नूं ही देख लईए, वो राधा स्वामी ब्यास च बैठे ने, दुआबे दे विच आशुतोष बैठे, ते आ क्रिमिनल साध सौदा साध
ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰ੍ਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ RSS ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਵਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1925 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਪੁਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਆਲਟਰਡ ਕਿੰਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸੰਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 92 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਰਾਜੂ ਭਈਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। RSS ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਔਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਟਲਿਆ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਐਨਕਲੇਵ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮਬੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਔਨ ਸਲੌਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 600 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ 900 RSS ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਪੰਥ, ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੋ ਖਾਲਸਾ ਨਿਲੰਬਰ ਧਰ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰ।
ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਵੀ ਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਨਮੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸਿਦਕ ਡੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ RSS ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਔਨਸਲੌਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਇਹ RSS ਮਨਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਿਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਡਿਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁਗੈਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।